गुड मॉर्निंग ओडिशा। तो आज हूँ मे 18 रविवार। चाहूँ जानिबे आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन करी रखंतु जहा द्वारा जेबे जे कोनोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तो चलंतु आउट न करे वर्तमान खबर ऊपर नजर पकाउ। खसुची सुना दर सप्ताहक मध्य खसिलानी 2500 टंका चली। सुना दर सप्ताहक मध्य 2500 टंका खसुची सुनार दर। अमेरिका चीन मध्य टारिफ युद्ध जो दर ह्रास हो चली। गतकाली भुवनेश्वर 22 क्यारेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 27200 टंका रही। से 24 क्यारेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 95800 टंका थिला। आज एवं काली अंतरराष्ट्रीय बजार रे सुनार दर कारोबार बंद होउथिबारु एही अपरिवर्तित रहिबो। सोमवार रे पुणी थरे कारोबार आरंभ हेबा पर दर रे परिवर्तन देखाजिबो बोली जणा पड़छि। तो आपनक शहर रे केउ भाबे सुना रूपार मूल्य रहिछि ता कमेंट करी निश्चय जणांतु। कमेंट कला बेले आपनक जिल्ला और शहर नाम मध्ये निश्चय कमेंट करी जणांतु। परवर्ती खबर मे 20 सुधा युक्त 2 परीक्षाफल एबे चूड़ांत पर्यायर प्रक्रिया आसंता 20 तारिख सुधा युक्त 2 परीक्षाफल प्रकाश करबाकू सीएचएसआई लक्ष्य रखिछि। एही प्रक्रिया एबे चूड़ांत पर्यायर रही। आसंता 4 रु 5 दिन मध्य परीक्षाफल प्रकाश पाइबार संभावना रही। सूचना जोग्य युक्त 2 परीक्षा फेब्रुआरी 18 तारिख आरंभ होई मार्च 28 रे शेष होइतिला। मे 1 तारिख सुधा खाता देखा शेष होइछि। ग्रीष्म प्रवाह पई खाता देखारे सामान्य विलंब होइतिबारु परीक्षाफल प्रकाश मध्य विलंब होइछि बोली जणे अधिकारी कहचंदी। सूचना जोग्य पूर्वरु मे 15 सुधा परीक्षाफल प्रकाश करबाकू सीएचएसआई लक्ष्य रखिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर जियो आनिला बढ़िया ऑफर एबे 100 टंका रे प्लान रो मिलिबो 279 टंका रो प्लान रो फायदा। जियो देश रे 49 कोटी रु अधिक मोबाइल यूजर को पाए नै आसी खुशी खबर। जियो पक्षर एक जबरदस्त प्लान उपस्थापन करा जायछि। जियो एबे एपरि एक ऑफर आनिछि जेउथिरे कंपनी कम मूल्य रे प्लान रो महंगा रिचार्ज प्लान रो फायदा देउछि। जियो एबे निज यूजर को 100 टंका रे प्लान रो 279 टंका रो ऑफर प्रदान करछि। रिलायंस जियो देश रो नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी। जियो रे सर्वाधिक संख्यक यूजर एवं सर्वाधिक संख्यक रिचार्ज प्लान ऑप्शन अछि। यूजर को सुविधा पाए जियो एहार पोर्टल को विभिन्न कैटेगरी रे विभक्त करछि एवं प्रत्येक कैटेगरी रे उभय सस्ता एवं महंगा रिचार्ज प्लान प्रदान करे। रिलायंस जियो प्लान रो लंबा लिस्ट रे एक प्लान अछि जहा बहुत कम मूल्य रो दाम रिचार्ज प्लान किछि लाभ देथाय। यदि आपण जियो सिम व्यवहार करंती एवं ओटीटी स्ट्रीम को पसंद करंती तेबे आपण को एही प्लान बहुत पसंद आसीबो। तेबे आजिरो जियो रो एही स्वतंत्र ऑफर प्लान विषय रे विस्तृति भाबे जानिबा। जियो निज यूजर को पई 100 टंका रे एक प्लान रखिछि। एही प्लान रे कंपनी 279 टंका रो प्लान रो सुविधा प्रदान करछि। जियो रे 100 टंका रो प्लान 90 दिन रो लॉन्ग वैलिडिटी सहित आसीतै। एही जियो रो सबठारु सस्ता प्लान जहार वैलिडिटी एते अधिक। एही प्लान रे आपण को 5 जीबी डाटा मिलिबो। जदि आपण लास्ट सिनेमा वेब सीरीज देखिबा पई ओटीटी प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब करंती एबे जियो एही सस्ता रिचार्ज प्लान जियो हॉटस्टार रो फ्री सब्सक्रिप्शन देउछि। जियो यूजर मान को जियो हॉटस्टार रो एही सब्सक्रिप्शन 90 दिन पई फायदा। ओटीटी प्लेटफॉर्म रो एही सब्सक्रिप्शन मोबाइल एवं टीवी प्लेटफॉर्म उभय पई। जियो निज ग्राहक मान को टीवी एवं मोबाइल रे उभय पई 279 टंका रो प्रारंभिक मूल्य जियो हॉटस्टार फ्री सब्सक्रिप्शन देउछि। जियो एबे आपण को मात्र 100 टंका रे जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन मिल परिबो बोली जणा पड़िछि। तो जदि आपण मध्ये एही प्लान रो लाभ उठाइबा पई चाहउछन ताले आपण जियो रो ऑफिशियल वेबसाइट किबा मोबाइल जियो ऐप को जाई एही प्लान टी को रिचार्ज करि परिबे एवं एहार भरपूर लाभ उठाइ परिबे। परवर्ती खबर प्रबल वर्षा पई 7 जिला को 2 घंटे रेड वार्निंग जारी। राज्य रे प्रबल खरा एवं गुळुगुळी लोकन को हंतसंत कर साइलानी। किंतु वर्तमान एक अस्वस्तिकर खबर सामना आछि। किंतु वर्षा घड़घड़ी पई सतर्क सूचना पाणीपाग विभाग पक्षरु जारी करा जायछि। आगामी 2 ରୁ 3 घंटा मध्ये प्रबल वर्षा होबार संभावना रहिछि। ए नै 7 जिला को रेड वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। कुआ पत्थर माड़ सह प्रबल वर्षार संभावना रहिछि। सूचना अनुसार बिजुली घड़घड़ी सहित काळ बैसाखी वर्षा आशंका रहिछि। घंटा को 60 ରୁ 70 किलोमीटर वेग रे पवन बहि परिबो। कोरापुट कटक खोर्धा नयागढ़ जयपुर बालेश्वर गंजाम जिला रे रेड वार्निंग एवं 18 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। बैसाखी वर्षा नहीं सतर्क कला पाणीपाग विभाग। आपन शहर में केउ भली भाबे वर्षार प्रकोप रही कमेंट करी निश्चय जणातु। कमेंट कला बेले आपन जिला और शहर नाम निश्चय कमेंट करी जणातु। परवर्ती खबर सोलार पंप रे चाषी को मिलिबो 90% सब्सिडी। केंद्र सरकार चाषी मानन को चाष जमी रे जलसेचन पई सौर पंप जोगाई देउछन्ती जहा द्वारा सेमाने 24 घंटा रे जलसेचन सुविधा पाई परिबे एवं अतिरिक्त विद्युत उत्पादन रु मध्ये रोजगार करि परिबे। एही परिप्रेक्ष्य रे राज्य सरकार चाषी मानन को 32 लाख सौर पंप जोगाइबा को लक्ष्य रखिसन्ती जेउथिरे चाषी मानन को 90% पर्यंत सब्सिडी रो सुविधा जोगाई दिया जिवो। राज्य रे चाषी माने प्रधान कृषक योजना सी अधीन रे सौर पंप पई आवेदन करि परिबे। एथि पई सेमान को ऑनलाइन रे आवेदन करिबा को पड़िबो। चाषी माने एही योजना रे सरकारी वेबसाइट लिंक https.cmsolarpump.mp.gov.in को जाई आवेदन करि परिबे। आवेदन समय सीमा रे आपन को निर्धारित पंजीकरण राशि ऑनलाइन जमा करबा को पड़िबो। कोहा जायछि आवेदन प्रक्रिया खूब शीघ्र आरंभ होइबो। योजना संपर्क रे अधिक सूचना पाइबा पई चाषी माने सेमानकर अंचल रे शक्ति विकास निगम जिला कार्यालय सहित जोगाजोग करि परिबे। संप्रति मे 3 तारिख रे मध्य प्रदेश रो मंदसौर जिल्ला रे एक राज्य स्तरीय कृषक मेला एवं कृषि सम्मेलन आयोजन करा जायथिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सहित अन्य मंत्री अधिकारी एवं चाषी मानक मेला रे अंशग्रहण करथिले। मेला रे मुख्यमंत्री कहिथिले जे सरकार चाषी मानक विद्युत क्षेत्र रे आत्मनिर्भरशील करबा को चाहुचंती। जे
ଏହି ଚାଷୀମାନେ ସୌରଶକ୍ତିରୁ ନିଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଏବଂ ପମ୍ପ ଚଳାଇବା ଯଦି ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ କିଣିବା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦେୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୌର ପମ୍ପ କେବଳ 10% ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଏହା ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 5.32 ହର୍ସ ପାୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୌର ପମ୍ପ ପାଇଁ 10% ରାଶି ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବାକି ରାଶି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 32 ଲକ୍ଷ ସୌର ପମ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଚାଷୀମାନେ କୃଷି ପମ୍ପ ଚଳାଇ ପାରିବେ, ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜସ୍ୱ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ସୌର ପମ୍ପ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 32 ଲକ୍ଷ ସୌର ପମ୍ପ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି କୋଭିଡ-19 ର ନୂଆ ଲହର ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣ ସହ ହେଉଛି ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ, ଭାରତଙ୍କ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କରୋନା ଭାଇରସ ମହଙ୍ଗାରେ ପୁଣି ଏଥର ଏସେଜକୁ ଲେଉଟିଛି। ହଂକଂ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁର ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କରେ କୋଭିଡ-19 ମାମଲାରେ ଅଚାନକ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି। ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହା ସମ୍ଭାବିତ ନୂଆ ଲହରର ଚେତାବନୀ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି। ହଂକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଆଟବଲ ଓ ଅନୁଶଙ୍କର ସହରରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ତରରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଜିଟିଭ ହାର ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଓ ଜଟିଳ ମାମଲା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 3 ମେରେ ସମାପ୍ତ ସପ୍ତାହରେ 31ଟି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଗତ ମାସ ତୁଳନାରେ ସର୍ବାଧିକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ଏକ ସତର୍କ ସଂକେତ ମନେ କରୁଛି। କରୋନାର ବଢୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲାର ପ୍ରଭାବ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆୟୋଜନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲାଣି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଇସେନ ଚୌନ କୋଭିଡ-19ରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା କାରଣରୁ ତାଇୱାନରେ କାଇସୁଙ୍ଗରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ କନସର୍ଟକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘୋଷଣାରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ୱେବସାଇଟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସିଙ୍ଗାପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚଳିତ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 3 ମେରେ ସମାପ୍ତ ସପ୍ତାହରେ କୋଭିଡ ମାମଲା 28% ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭାରତରେ ଏକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, ହେଲେ ଏବେଠାରୁ ସତର୍କ ହେବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ସିଙ୍ଗାପୁର ଓ ହଂକଂରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଭାଇରସ ଗତ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଋତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହୋଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବଢୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଏହା ଋତୁକାଳୀନ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ତୀବ୍ର କ୍ରମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲା ପାକିସ୍ତାନ, କହିଲା ମେ 18 ପରେ ଭାରତ ସହ ଯୁଦ୍ଧ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିକୁ ମେ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ବଡ଼ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଯେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୁଏ ତାହା ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ପିଓକେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶୁକ୍ରବାରରେ କହିଛି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ଆମେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବୁ। ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖପାତ୍ର ଶଫକତ ଆଲି ଖାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭାରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନତାର କହିବୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି କରିବା ସାହାଯ୍ୟରେ କହୁଥିବାକୁ ବନ୍ଧୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସର୍ବଦା ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ବ ସ୍ଥାପନା ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଅଧୀନରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପରେ ସେନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ସାମରିକ ଘାଟି, ଉପକରଣ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧ ମିଶନ, ଯେଉଁଥିରେ 3 ବାହିନୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ଜନଜୀବନ। ଦିନ 11:30 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ବଲପୁରରେ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ। ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ଜନଜୀବନ। ପ୍ରବଳ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ କଲବଲ କରୁଛି ଗୁଳୁଗୁଳି, ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡୁଛି। ଦିନ 11:30 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ବଲପୁରରେ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ତାପମାତ୍ରା 38.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ହୀରାକୁଦରେ 37.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 36.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 36.8 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 36.6 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାରେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପାରଦ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରଭାବରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ତୁଳନାରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାପମାତ୍ରା ସୂଚାଙ୍କ ଅଧିକ ରହିଛି। ସପ୍ତାହକ ଯାଇ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ଜନଜୀବନ। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା 32.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ରହିଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସହରର ନାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସରକାର ଏକାକୀ ସରକାର କରିବା ପରେ ଏବେ 1 ବର୍ଷ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ସରକାର କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ବହୁ ବଡ଼ ଧୁମାଧୁମରେ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଉତ୍ତରଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବେ ପାଳନ କରିବୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଜୁନ୍ 12ରୁ 19 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ବିଭିନ୍ନ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲା ଠାରୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ବର୍ଷକରେ 11 ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶତ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ 10 ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦାବି ଅଲ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା।